ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲੀਡਰशिपां ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ जिस कगार दे उपर पहुंच चुकिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो सब तो ਵੱਡੇ कारण जे ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ एक ड्रग्स और दूसरा ਜਿਹੜਾ समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ और ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ गैंग्स और गैंगस्टर्स ਦਾ कल्चर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। पर जिस दिन ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ है और जिस दिन भगवंत मान जी ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की पवित्र धरती नूं नतमस्तक होकर सौ चुकी पंजाब की ईमानदारी, वफादारी ते कमिटमेंट दे नाल सेवा करन दी उस दिन दा ही इन्हां दोनों अलामतां दे उपर नशियां और गैंगस्टर कल्चर दे उपर नकेल जबरदस्त तरीके दे नाल कसी जा रही है। और यह मैं नहीं बोलता हैगा, तत्थ बोलते हैं, फैक्ट्स बोलते हैं कि जिस तरीके दे नाल सरकार बनते सार भगवंत मान जी की सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई, उसका गठन किया और जिस तरीके दे नाल ये टास्क फोर्स काम कर रही है मैनू दसदे हुए यह साडी टास्क फोर्स के उपर साडे मुख्यमंत्री के उपर माण महसूस हो रहा है कि पिछले एक महीने दे विच 90 गैंगस्टर्स ने जिहड़े वो धर दबोचे गए ने, वो फड़ ले गए ने ते या वो न्यूट्रलाइज कर दिते गए ने, उन्हों का खात्मा कर दिता गया है। और मैं समझदा कि जो अज तो 3 दिन पहला जो दो वो गैंगस्टर जिहड़े कि साडे छोटे वीर और यूथ आइकॉन सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर दे विच शामिल सीगे, जिस प्रोफैशनल तरीके दे नाल पंजाब पुलिस ने उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। पहले तकरीबन 1.5-2 घंटे उन्होंने वार्निंग्स दित्तियां, अपील की कि तुसीं सरैंडर कर दो, नहीं किया हैगा तो फिर उस तो बाद जिस प्रोफैशनल तरीके दे नाल उन्होंने न्यूट्रलाइज किया गया, उन्होंने खात्मा किया गया, मैं समझदा कि वह सचमुच काबिले तारीफ है। और ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिद्धू मूसेवाले का घाटा पूरा हो गया, क्योंकि जो किसी का नौजवान पुत चला जाए और अजिहा हज़ारां लखां लोगों का नौजवानों का यूथ आइकॉन चला जाए, पर मैं समझदा कि उन्होंने हज़ारां उन्होंने प्रशंसकों और पेरेंट्स के कलेजे ठंड जरूर पई होएगी, एक हौसला जरूर मिला होएगा कि जिन्हों ने पाप किया सीगा उन्होंने भगवंत मान जी की सरकार ने और पंजाब पुलिस ने उन्होंने अंजाम तक पहुँचा दिता। और पिछले 1.5 महीने तो तुसीं देखिया किस प्रोफैशनल तरीके दे नाल कल्ले पंजाब दे विच ही ने अक्रॉस ऑल स्टेट्स है जिहड़ा ऑपरेशन है वो इन्हां गैंगस्टर्स नूं फड़न दा उन्होंने अंजाम तक पहुँचाने दे विच पंजाब पुलिस लगी हुई है। सो ये जो 1 महीने की कार्रवाई की जो मैं गल करा तो मैं समझदा कि बहुत वड्डी वार्निंग है, बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों के विच वार्निंग है भगवंत मान जी की सरकार वालों उन्हां गैंगस्टर्स नूं। मैं अज तुहाडे जरिए अखीरली बार पंजाब सरकार वालों उन्होंने वार्निंग दे रहे हैं कि तुसीं ये जिहड़ा माड़ा कल्चर ਤੁਹਾਨੂੰ पिछले समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ पिछले समय ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦੇ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ सरकार वालों लास्ट वार्निंग है कि तुसीं ये गलत राह है जिहड़ा ये छड्डो, नहीं तो उन्होंने अंजाम तक पहुँचण दे विच बहुता समा नहीं लगेगा। इस तरीके दे नाल ड्रग्स की जदों आपां गल करदे हां पिछले 2 हफ्तिਆਂ दे विच जिस तरीके दे नाल बाकी वक्खो वक्खरियां जिहड़ियां रिकवरीज होईयां ने उन्हां दी डिटेल दे विच मैं ना जांदा होया मैं समझदा कि जो 2 बहुत वड्डियां कार्रवाइयां जिस तरीके दे नाल कल तुसीं देखिया कि 3 घंटे के लिए ही पंजाब पुलिस ने अक्रॉस ऑल स्टेट्स तकरीबन 10-12 हज़ार के करीब की नफरी ने
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 7,10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਕੈਪਸੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 147 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਜ਼, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਗੈਂਗ ਵਾਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਗੈਂਗਸ ਦਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੰਗਲਾ ਤੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਰੰਗਲਾ ਔਰ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 27 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ,
ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਲੋਸਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੋਸਲ ਲਾਸ ਮੀਨਸ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਗੈਂਗਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ये जो recent जो भी incidents हो रहे हैं पंजाब में, do you think it's part of a larger political conspiracy? Because you just spoken about gangsters and do you think it's part of a larger political conspiracy since the AAP government has come to power? See, to be very honest, if I say that and you'll ask for any proof, as of now, as of today, I don't have any proof for that, number one. And even if I have it, I will not disclose it to the media and public today, because until and unless that does not come with facts and figures from any official source, there is no point of just say it for the sake of saying. But to be very honest, all this has, just as I just said, all this has would not have been possible without the political patronage. So I think there had been, and I just quote one incident. When AAP government was formed, just about 1 month after that, there was a attack on intelligence headquarters with RPG. RPG is a rocket launcher. And ma'am, even in the dark days of terrorism, terrorists did not have RPGs with them. So from where did it come from? It is not like that RPGs and rocket launchers they are being manufactured in Punjab after AAP government was formed. It came from somewhere outside the state or from international borders, and international borders responsibility lies with the central government. So what I mean to say is, I am not, as of now, I am not blaming anybody. I am not saying that it is part of any political conspiracy. But yes, there has been lapses at every level, and in the last, before AAP government was formed, there has been a total collapse of law and order situation. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ। ਤੀਜਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ,
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਇਕ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਦਿਖ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂਥ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਕੁਝ ਵੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਬੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ HCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ UPA ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਚਾਹੇ NDA ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਜੀ? ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ
ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ 100% ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਫੇਅਰ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 400 ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 600 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।